सर्वजण जॉईन झाले असतील. सो वन्स अगेन गुड मॉर्निंग वन अँड ऑल. लेट्स बिगिन our lesson. I was a young girl from small town Hubli. My world had been limited place. I did not know the ways of large corporate houses and their difficulties. So I answered, but you must start somewhere. Otherwise, no woman will ever be able to work in your factories. But further, writer said that I was a young girl from small town Hubli. आता आपण अगोदर पाहिलेलंच आहे की हुबळी इज अ स्मॉल टाउन इन कर्नाटका. सो रायटर मेन्शन हिअर दॅट आय वॉज अ यंग गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हुबळी, म्हणजे मी एक तरुण मुलगी, हुबळी या गावाची तरुण मुलगी होती. माय वर्ल्ड हॅड बीन अ लिमिटेड प्लेस अँड दॅट्स वाय वॉट एव्हर my world has, that world had been a limited place. I did not know the ways means paddhati. I did not know the ways of large corporate houses and their difficulties. And she really didn't know the ways of large corporate houses and the difficulties which they face while running their factories. आणि लेखिका पुढे म्हणतात की मला ज्या लार्ज कॉर्पोरेट हाऊसेसच्या पद्धती होत्या त्या पद्धती माहिती नव्हत्या, आणि त्यांच्या ज्या काही अडचणी असतील, वॉट एव्हर डिफिकल्टीज दे फेस while running their corporate houses or while running their factories, I actually didn't know at that time. So I answered, आणि म्हणून मी त्यांना उत्तर दिलं, but you must start somewhere. Otherwise, no woman will ever be able to work in your factories. And that's why writer answered that you must start somewhere. म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही you have not appointed any lady candidate on the shop floor. That's why writer replied that you must start somewhere. कुठं ना कुठं तुम्ही सुरुवात करायला पाहिजे. Otherwise, no woman will ever be able to work in your factories. Otherwise काय होईल की there will be no woman who will be able to work in your factories. म्हणजे अशी कोणतीही लेडी किंवा कोणतीही स्त्री तुमच्या कारखान्यामध्ये काम करायला म्हणजे तिची पात्रताच नसेल, तिची लायकीच नसेल. सी cannot be able to she is not able to work in your factories. She cannot work in your factories. That's why you must start somewhere. म्हणून तुम्ही कुठं ना कुठं या गोष्टीची सुरुवात करायला पाहिजे, असं लेखिका त्या इंटरव्ह्यू घेणाऱ्या म्हणजे तो जो व्यक्ती असतो बाहेर येऊन बोलतो लेखिकेला, त्या व्यक्तीला लेखिका सांगतात. फायनली आफ्टर अ लॉंग इंटरव्ह्यू आय वॉज टोल्ड आय हॅड बीन सक्सेसफुल. अँड finally means the after a long interview of an author has been told that she had been successful in her interview. आणि असा तो इंटरव्ह्यू बराच वेळ चालल्यानंतर लेखिकेला असं सांगण्यात येते की she had been successful in her interview. So this was what the future had in store for me. And in this way writer further told that what is there in her life means what was her future. So this is what her future had store in her life. म्हणजे लेखिकेच्या नशिबात कदाचित हेच असेल असं लेखिकेला वाटते. Never had I thought I would take up a job in Pune. And further she told that she never had thought that she would take up a job in Pune. आणि लेखिका पुढे सांगतात की मी माझ्या आयुष्यात कधीही विचार केला नव्हता की मी पुण्यासारख्या शहरामध्ये जॉब करेल. म्हणजे यू माइट हॅव सीन ऑल दोज व्हिडिओज और वी हॅव ऑल्सो सीन अर्लियर इन दिस लेसन that her dream was to do a job in foreign country. म्हणजे आपण पाहिलं आहे की लेखिकेला फॉरेन कंट्रीजमध्ये जॉब करायचा होता, परंतु त्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये त्या बॉटम लाईनला असं लिहिलं होतं की लेडी कॅन्डिडेट नीड नॉट अप्लाय. म्हणून लेखिका इथं पुण्याला आल्या होत्या आणि इंटरव्ह्युअर्सनी त्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही तुमच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सक्सेसफुल झाल्या, यू हॅव बीन सिलेक्टेड, आणि तुमचं सिलेक्शन झालेलं आहे. आणि म्हणून लेखिका सांगतात की नेवर हॅड आय थॉट आय वुड टेक अप अ जॉब इन पुणे.
म्हणजे मी असा कधीही विचार केला नव्हता की मी पुण्यासारख्या शहरामध्ये जॉब करेल किंवा भारतामध्ये जॉब करेल, असा कधीही विचार केला नव्हता. दॅट सिटी चेंज्ड माय लाईफ in many ways, and that Pune city, further writer told that Pune city had changed the life of the writer in many ways. बऱ्याचशा पद्धतीने लेखिकेचं जीवनच पुणे या शहराने बदलून टाकलं होतं. I met a shy young man from Karnataka there. We became good friends and we got married. After that, after joining that telco company, after joining that Tata Motors company, writer met a shy young man from the same state of Karnataka, and after that they became good friends and they decided to get married. After that, after becoming a good friends, they both of them decided to get married with each other. म्हणजे त्याच्यानंतर त्या एका शाय मीन्स लाजाळू तरुण व्यक्तीशी त्यांची भेट होते आणि त्याच्यानंतर ते दोघंही चांगले मित्र बनतात आणि त्याच्यानंतर दोघंही ते लग्न करण्याचा निर्णय घेतात. It was only after joining Telco that I realized who JRD was, and after joining Telco company, only then writer realized that who was JRD. म्हणजे JRD नेमके कोण होते, कसे होते याची जाणीव लेखिकेला फक्त टेल्को कंपनी जॉईन केल्यानंतरच झाली. The uncrowned king of Indian industry. Who was JRD? JRD was, in the words of the writer, that JRD was the uncrowned king of Indian industry. म्हणजे भारतीय औद्योगिक क्षेत्रातलं अनक्राउंड किंग म्हणजे मुकुट नसणारा राजा. मुकुट नसणारा राजा म्हणजे JRD. अशा शब्दामध्ये लेखिका JRDचं वर्णन करतात. आणि तुम्हाला माहीतच असेल की कोरोनाच्या काळामध्ये जर भारतातल्या उद्योगपतींपेक्षा सर्वात जास्त मदत जर कोणी केली असेल तर ते म्हणजे रतन टाटांनी केलेली आहे. बाकी उद्योगपतींनी तर काहीच दिलं नाही. अदानी अंबानी म्हणतो आपण नावाला, परंतु म्हणजे टीका करण्याचा विषय नाही, परंतु रतन टाटांनी जेवढी मदत केलेली आहे आतापर्यंत, कोणतंही संकट आलं तेव्हा तेव्हा रतन टाटांनी मदत केलेली आहे. तो उदारता जी त्यांच्या अंतकरणामध्ये आहे, उदारता त्यांच्या मनामध्ये जी आहे ती JRD टाटांची देण आहे असं म्हणल्यास वावगं ठरू नये. सो रायटर डिस्क्राइब्ड हिम ॲज अन अनक्राउंड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. म्हणजे भारतीय औद्योगिक क्षेत्रातला मुकुट नसणारा राजा म्हणजे JRD टाटा. अशा शब्दात लेखिका त्यांचं वर्णन करतात. नाऊ आय वॉज स्केअर्ड. स्केअर मीन्स भीती वाटणे. नाऊ आय वॉज स्केअर्ड. परंतु आता लेखिकेंना JRD टाटांची म्हणजे भीती, आदरयुक्त भीती वाटत असायची. बट आय डिड नॉट गेट टू मीट हिम टिल आय वॉज ट्रान्सफर्ड टू बॉम्बे. बट after joining that telco company, writer didn't, means writer has not got that chance to meet JRD Tata until and unless she has got transferred to Bombay. Means only then she was able to meet JRD Tata. Means what was there in that advertisement, writer knew the fact, but when she joined the telco company, after that she only realized what JRD Tata, and after that she was caring to JRD Tata, but she had not got that opportunity to meet JRD Tata till she got transferred to Bombay. परंतु तरी सुद्धा पुण्याच्या टेल्को कंपनीमध्ये काम करत असताना लेखिकेचं JRD टाटांबद्दलचं मत बदललं होतं आणि त्यांच्या मनामधला जो उदार मतवाद होता तो उदार मतवाद लेखिकेला दिसून आला, त्याची जाणीव झाली. आणि म्हणूनच लेखिका म्हणतात त्यांच्या शब्दामध्ये JRD टाटांचं वर्णन करतात की JRD टाटा इज द अनक्राउंड किंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. आणि नंतर मात्र JRD टाटांची भीती, आदरयुक्त भीती लेखिकेला वाटत होती आणि त्या आतापर्यंत JRD टाटांना भेटल्याही नव्हत्या, परंतु जेव्हा त्यांची ट्रान्सफर बॉम्बेला झाली होती तेव्हाच मात्र त्यांना JRD टाटांना भेटण्याचा योग आला होता. तो योग कसा आला, लेट अस सी. One day what happened, one day I had to show some reports to Mr. Mulgaonkar, our chairman, who we all knew as SM. See what happened, one day writer wanted to show some reports to Mr. Mulgaonkar.
Actually, Mr. Mulgaonkar was the chairman of that Bombay branch, and that Mulgaonkar was known as SM. Mr. Mulgaonkar was known as SM. म्हणजे जेव्हा लेखिकेला काही रिपोर्ट्स मुलगावकर यांना दाखवायचे होते, जे की मुलगावकर टाटा कंपनीचे मुंबई ब्रँचचे चेअरमन होते, जे की SM या नावानं ओळखल्या जायचे. त्यांना जेव्हा लेखिका रिपोर्ट दाखवायला जातात तेव्हाची गोष्ट लेखिका सांगतात, आय वॉज इन हिज ऑफिस ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बॉम्बे हाऊस. ॲट दॅट टाइम रायटर वॉज in the office of Mr. Mulgaonkar on the first floor of Bombay House, the Tata headquarters, which was known at that time as Tata headquarters. When suddenly JRD walked in, means when the writer was in the office of Mr. Mulgaonkar at that time on the first floor, at that time suddenly JRD walked in. म्हणजे त्यांच्या ऑफिसमध्ये अचानकपणे JRD टाटांनी एंट्री केलेली असते. कोणाच्या? मिस्टर मुलगावकरच्या. हु वॉज मिस्टर मुलगावकर? मिस्टर मुलगावकर वॉज द चेअरमन ऑफ बॉम्बे ब्रँच. मिस्टर मुलगावकर वॉज द चेअरमन ऑफ बॉम्बे ब्रँच, and it was famously known as Tata headquarters. So at that time suddenly JRD walked into the house of Mr. Mulgaonkar. That was the first time I saw Apro JRD. And writer said that was the first time in writer's life that writer saw Apro JRD. आणि लेखिकेच्या आयुष्यामधला तो असा पहिला प्रसंग होता की लेखिकेने JRD यांना प्रत्यक्ष पाहिलं, समोरासमोर प्रत्यक्ष पाहिलं होतं. Apro means our in Gujarati. Apro means our in Gujarati. So what do you mean by Apro? Apro means our. Apro म्हणजे काय? तर आपले. Apro JRD means what? आपले JRD. म्हणजे त्यांच्या उदार स्वभावामुळे लोक त्यांना, त्या काळचे लोक त्यांना JRDंना Apro JRD म्हणजे आपले JRD, आमचे JRD असा त्याचा अर्थ होतो. Apro means our in Gujarati. गुजरातीमध्ये त्याचा अर्थ कसा होतो की Apro means our in Gujarati. That was the affectionate term by which people at Bombay House called him. म्हणजे बॉम्बे हाऊस मधले लोक प्रेमाने, that was the affectionate term. Affectionate means प्रेमाची भाषा म्हणतो आपण त्याला. That was the affectionate term by which people at Bombay House called him. म्हणजे बॉम्बे हाऊस मधले, बॉम्बे हेडक्वार्टर्स मधले लोक त्यांना आदराने, प्रेमाने काय म्हणायचे? Apro JRD म्हणजे आमचे JRD. Apro JRD म्हणजे काय? आपले JRD असं त्यांना प्रेमाने म्हणत असायचे. आय होप दॅट व्हॉट एव्हर आय एम टीचिंग यू आर गेटिंग इट. समजत आहे तुम्हाला? हॅलो, यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. तुम्ही स्वतःला अनम्यूट करू शकता. हॅलो हॅलो. ओके, आय होप दॅट यू आर गेटिंग इट. So let's move towards the next paragraph. I was feeling very nervous remembering my postcard episode, but at that time when JRD entered into the office of Mr. Mulgaonkar, at that time writer was feeling very nervous. लेखिकेला खूप नर्वस वाटत होतं. And the reason behind that was the remembrance of my postcard episode. तेव्हा लेखिकेला, जे लेखिकेनं JRD टाटांना पत्र लिहिलं होतं की तुम्ही तुमच्या ॲडव्हर्टाइजमेंटमध्ये लिहिलेलं आहे की लेडी कॅन्डिडेट नीड नॉट अप्लाय, मीन्स बाय रायटिंग दॅट सेंटेन्स यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. म्हणजे जेंडरच्या बेसिसवर तुम्ही डिस्क्रिमिनेट करत आहात, भेदभाव करत आहात असं लेटरमध्ये त्यांनी लिहिलं होतं. आणि म्हणून तो पोस्टकार्ड एपिसोड लेखिकेला आठवतो आणि लेखिकेला म्हणजे कसं नर्वस वाटायला सुरुवात होते. SM introduced me nicely. J, that's what his close associates called him. J means JRD. परंतु त्यांच्या जवळचे मित्र त्यांना काय म्हणायचे? JRD म्हणत नसायचे, तर त्यांना J. So SM introduced me nicely. SMनी म्हणजेच त्या मिस्टर मुलगावकर चेअरमननी लेखिकेचं इंट्रोडक्शन JRD टाटांना दिलेलं असते. दिस यंग वुमन इज अन इंजिनियर अँड दॅट टू अ पोस्ट ग्रॅज्युएट. आता लेखिकेचे इंट्रोडक्शन मिस्टर मुलगावकर JRD टाटांना करून देतात की दिस
J means, dear JRD, this young woman is an engineer and that too a postgraduate. म्हणजे ते JRD टाटांना सांगतात की dear JRD, this is a young woman who was an engineer and who had also completed her post graduation. म्हणजे ही तरुण लेडी आपल्या कंपनीमध्ये इंजिनियर आहे आणि ती पोस्ट ग्रॅज्युएट सुद्धा आहे. सी इज द फर्स्ट वुमन टू वर्क ऑन द टेल्को शॉप फ्लोअर. फर्दर he stated into his introduction that this is the first lady who is working on the telco shop floor. म्हणजे ही आपल्या टेल्को शॉप फ्लोअरला काम करणारी पहिली लेडी आहे. JRD looked at me. जेव्हा मिस्टर मुलगावकर असं JRD टाटांना सांगतात तेव्हा JRD looked at me, कारण JRD ला आता तो एपिसोड आठवला असेल म्हणून JRD टाटा लेखिकेकडे पाहतात. आय वॉज प्रेइंग ही वुड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन्स अबाउट माय इंटरव्ह्यू. आता लेखिका एकदम घाबरलेल्या असतात अँड दॅट्स वाय शी वॉज प्रेइंग दॅट ही वुड नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन्स अबाउट माय इंटरव्ह्यू. अँड दॅट्स वाय writer was praying and she was in her prayer, she was saying that means he would not have asked me any questions about her interview. म्हणजे मला माझ्या इंटरव्ह्यू बद्दल JRDनी एकही प्रश्न विचारला नाही पाहिजे अशी प्रार्थना लेखिका करत असतात. और द पोस्ट कार्ड दॅट प्रेसिडेड इट, किंवा त्या पोस्ट कार्ड बद्दल जे पोस्ट कार्ड लेखिकेने अगोदर लिहिलेलं असते त्या पोस्ट कार्ड बद्दल सुद्धा मला JRD टाटांनी प्रश्न विचारायला नाही पाहिजे अशी मनोमन प्रार्थना लेखिका करत असतात. थँकफुली ही डिडंट अँड थँकफुली ही डिडंट, त्यांनी कोणताही प्रश्न विचारलेला नसतो. इन्स्टेड ही रिमार्क, इट इज नाइस दॅट गर्ल्स आर गेटिंग इनटू इंजिनिअरिंग इन अवर कंट्री. इन्स्टेड ऑफ दॅट ही रिमार्क, इट इज नाइस थिंग that in our country girls are also getting into engineering. म्हणजे ही चांगली गोष्ट आहे, आपल्या देशामध्ये मुली सुद्धा इंजिनियर्स बनत आहे, ही एक आपल्या देशाच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे अशी रिमार्क ते देतात. बाय द वे, व्हॉट्स युअर नेम? देन ही आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन टू द रायटर दॅट बाय द वे व्हॉट्स युअर नेम, आपलं नाव काय आहे? वेन आय जॉईन टेल्को आय वॉज सुधा कुलकर्णी सर, आय रिप्लाइड. आणि लेखिका लगेच उत्तर देतात की वेन आय जॉईन टेल्को कंपनी ॲट दॅट टाइम आय वॉज सुधा कुलकर्णी सर. मीन्स ॲट दॅट टाइम माय नेम वॉज और रायटर्स नेम वॉज सुधा कुलकर्णी. इन दिस वे सी आन्सर्ड और सी रिप्लाइड टू JRD टाटा. JRD टाटांना ते उत्तर देतात की जेव्हा मी टेल्को कंपनी जॉईन केली होती तेव्हा माझं नाव सुधा कुलकर्णी होतं. नाव आय एम सुधा मूर्ती. परंतु नंतर त्या सांगतात की नाव आय एम सुधा मूर्ती बिकॉज आय हॅव गॉट मॅरिड विथ नारायण मूर्ती अँड दॅट्स वाय नाव माय नेम इज सुधा मूर्ती. आता त्यांचं लग्न नारायण मूर्ती सोबत झालेलं असते आणि म्हणून कुलकर्णी अगोदरच्या सुधा कुलकर्णी म्हणजेच आताच्या नारायण मूर्ती असं ते लेखिका JRD टाटांना उत्तर देतात. ही स्माइल्ड दॅट काइंडली स्माइल अँड स्टार्टेड अ डिस्कशन विथ SM. आणि त्यांनी एक काइंडली स्माइल लेखिकेकडे पाहून दिली, स्मित हास्य केलं आणि त्यांचं डिस्कशन त्यांनी SM बरोबर म्हणजेच मिस्टर मुलगावकर चेअरमन बरोबर सुरू केलं. ॲज फॉर मी आय ऑलमोस्ट रॅन आउट ऑफ द रूम. आणि लेखिकेसाठी म्हणजे लेखिका जसं त्यांचं डिस्कशन सुरू झालं मिस्टर मुलगावकर आणि JRD टाटांचं तसं लेखिका त्या रूमच्या बाहेर पडून गेल्या, कारण की त्यांना प्रचंड भीती, आदरयुक्त भीती वाटत होती. आफ्टर दॅट आय यूज टू सी JRD ऑन अँड ऑफ. देन after that particular incident, writer said that she used to see JRD Tata on and off, means frequently. म्हणजे नेहमी आता JRD टाटांना लेखिका बघत असायच्या. ही वॉज द टाटा ग्रुप चेअरमॅन अँड आय वॉज मियरली अन इंजिनियर. द रिझन मीन्स द थिंग that struck into the mind of the writer that he was the Tata Group chairman, he was the chairman of Tata Group and writer was merely an engineer. म्हणजे JRD टाटा म्हणजे तेव्हाचे टाटा ग्रुपचे चेअरमॅन होते आणि लेखिका म्हणजे त्या
ग्रुपमधल्या एका कंपनीतल्या इंजिनियर होत्या असा विचार लेखिका करतात. देअर वॉज नथिंग दॅट वी हॅड इन कॉमन अँड देअर वॉज रिअली नथिंग ॲट दॅट टाइम दॅट देअर वॉज एनी कॉमन थिंग इन देम. म्हणजे त्यांच्या दोघांमधली अशी कॉमन थिंग कोणतीही नव्हती. आय वॉज इन ऑ ऑफ हिम. आणि म्हणून लेखिकेला त्यांची भीती वाटत असायची. आय होप दॅट यू आर गेटिंग इट. समजत आहे तुम्हाला? वन डे I was waiting for Murthy, my husband, to pick me up after office hours. What happened? One day, actually, writer was waiting for her husband to pick her up आफ्टर ऑफिस अवर्स. जेव्हा लेखिकेची ड्युटी संपलेली असते तेव्हा लेखिका त्यांच्या मिस्टरांची वाट पाहत एका ठिकाणी उभ्या असतात, जेणेकरून त्यांचे मिस्टर येतील, त्यांचे पती येतील आणि त्यांना घेऊन जातील. टू माय सरप्राईज आय सॉ JRD स्टँडिंग नेक्स्ट टू मी. परंतु जेव्हा लेखिकेचं लक्ष JRD टाटांकडे जाते तेव्हा लेखिकेला एकदम आश्चर्य वाटते. JRD टाटा त्यांच्या बाजूलाच उभे असतात. आय डिड नॉट नो हाऊ टू रिॲक्ट. आणि ॲट दॅट टाइम रायटर डिड नॉट नो हाऊ टू रिॲक्ट विथ JRD टाटा. तेव्हा JRD टाटांसोबत कसं रिॲक्ट व्हायचं लेखिकेला समजलंच नाही, कारण की त्यांना आश्चर्य वाटत होतं आणि एवढा मोठा व्यक्ती आणि या व्यक्तीसोबत काय बोलावं आणि काय नको लेखिकेंना कळत नव्हतं. Yet again I started worrying about the postcard. Once again writer was worrying. Writer was very much worrying. Writer was very much worried about the postcard episode. लेखिकेला तेच काळजी होती की त्या पोस्टकार्ड एपिसोड जर त्यांना आठवला तर काय होईल याची काळजी आता लेखिकेला लागली होती. लुकिंग बॅक आय रिअलाइज JRD हॅड फॉरगॉटन अबाउट इट. आणि वेन रायटर वॉज लुकिंग बॅक, और म्हणजे जेव्हा लेखिका त्या इव्हेंट बद्दल विचार करत होत्या, शी वॉज रिमेंबरिंग दॅट पर्टिक्युलर एपिसोड. ॲट दॅट टाइम I realized JRD had forgotten about it. Writer thought that JRD might have forgotten about that episode. म्हणजे JRD कदाचित त्या एपिसोड बद्दल विसरून गेले असतील असं लेखिकेला वाटते. इट मस्ट हॅव बीन अ स्मॉल इन्सिडेंट फॉर हिम बट नॉट सो फॉर मी. आणि लेखिका असा सुद्धा विचार करतात की इट मस्ट हॅव बीन अ स्मॉल इन्सिडेंट फॉर JRD टाटा बट इट इज नॉट दॅट मच स्मॉल इन्सिडेंट फॉर द ऑथर. Young lady, why are you here? He asked. And now JRD Tata started to speak with the writer. And he told her that, young lady, why are you here? ते JRD टाटा लेखिकेला विचारतात की यंग लेडी वाय आर यू हियर. म्हणजे तुम्ही आतापर्यंत इथं काय करत आहात? हे तरुण लेडी, तुम्ही इथं आतापर्यंत काय करत आहात? ऑफिस टाइम इज ओव्हर, आय सेड. म्हणजे JRD टाटा म्हणतात की यंग लेडी वाय आर यू हियर, ऑफिस टाइम इज ओव्हर, ऑफिस टाइम तर संपलेला आहे, तुम्ही इथं काय करत आहात? आय सेड, सर आय एम वेटिंग फॉर माय हजबंड टू कम अँड पिक मी अप. ते लेखिका लगेच त्यांना उत्तर देतात की सर आय एम वेटिंग फॉर माय हजबंड टू पिक मी अप. म्हणजे मी माझ्या मिस्टरांची वाट पाहत आहे, मी माझ्या पतीची वाट पाहत आहे, माझे पती मला घ्यायला येणार आहेत आणि म्हणून मी त्यांची वाट बघत आहे. JRD said, it is getting dark and there is no one in the corridor. JRD Tata further said that it is getting dark now and there is no one in the corridor now. कॉरिडोर मध्ये कोणीच नाही आणि आता अंधार पडत आहे. I shall wait with you till your husband comes. And further he said that it is getting dark and there is no one in the corridor and that's why I will wait with you till your husband comes. जोपर्यंत तुमचे मिस्टर येणार नाही तोपर्यंत मी सुद्धा तुमच्यासोबत वाट बघतो, कारण की अंधार पडत आहे आणि या कॉरिडॉरमध्ये कोणीच नाही असं ते सांगतात. I was quite used to waiting for Murthy, but having JRD waiting alongside made me extremely uncomfortable. आता लेखिका म्हणतात की I was used to wait for Narayan Murthy, her husband, but now JRD Tata was there beside her and waiting with JRD Tata or waiting alongside made me extremely comfortable. आता नारायण मूर्तीची वाट लेखिका नेहमीच बघत असायच्या, ते लेखिकेला एक सवयच झाली होती. परंतु JRD टाटा बाजूला असताना नारायण मूर्तीची वाट पाहणं म्हणजे त्यांच्या मिस्टरांची वाट पाहणं त्यांना मात्र आता एक्स्ट्रीमली कम्फर्टेबल फील होत होतं.
आय वॉज नर्वस. पुन्हा एकदा लेखिका म्हणजे काळजीत पडल्या. आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माय आय आय लुक्ड ॲट हिम. ही वॉर अ सिम्पल व्हाईट पॅन्ट अँड शर्ट. नाव रायटर वॉज क्वाईट नर्वस अँड सी वॉज लुकिंग. म्हणजे आपण तिरप्या डोळ्यांनी पाहतो ना एखाद्या वेळेस, समोर पाहतो परंतु आपली नजर तिरप्या डोळ्यांनी दुसरीकडे पाहतो आपण, मोठा व्यक्ती असला एखादा. इन द सेम वे रायटर वॉज ऑल्सो लुकिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आय अँड सी लुक्ड ॲट हिम अँड at that time she saw that he means J.R.D. Tata wore a simple white pant and shirt. तेव्हा लेखिकेनं जेव्हा तिरप्या नजरेनं पाहिलेलं असते की जे.आर.डी. टाटांनी साधा व्हाईट कलरचा पॅन्ट आणि शर्ट परिधान केलेला असतो. ही वॉज ओल्ड. ते म्हातारे असतात. एट हिज फेस वॉज ग्लोईंग. मीन्स ही वॉज ओल्ड बट स्टील हिज फेस वॉज ग्लोईंग. ते म्हातारे जरी असले तरीही त्यांच्या चेहऱ्यावर अजून तीच झळाळी असते किंवा ते तेज कायम असते. देअर वॉजंट एनी एअर ऑफ सुपेरियरिटी अबाउट हिम अँड देअर वॉज नो एअर ऑफ सुपेरियरिटी ऑन हिज फेस. त्यांच्या चेहऱ्यावर कुठलीही म्हणजे उच्चतेची भावना नसते की आपण टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक आहोत वगैरे वगैरे, चेअरमन आहोत, अशी कुठलीही भावना, सुपेरियरिटीची फिलिंग्स त्यांच्या चेहऱ्यावर नसते. आय वॉज थिंकिंग लुक ॲट धिस पर्सन, ही इज अ चेअरमन, a well respected man in our country and he is waiting for the sake of an ordinary employee. Now writer was thinking, लेखिका विचार करत असतात की लुक ॲट धिस पर्सन, या व्यक्तीकडे बघा. ही इज द चेअरमन, अ वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन द कंट्री, अ वेल रिस्पेक्टेड मॅन इन द कंट्री अँड ही इज वेटिंग फॉर द सेक ऑफ अन ऑर्डिनरी एम्प्लॉई. लेखिका आता विचार करत असतात, या माणसाकडे बघा, हा माणूस म्हणजे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीचे चेअरमन आहेत आणि भारतामध्ये त्यांना म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणात रिस्पेक्ट दिला जातो आणि तो व्यक्ती, असा रिस्पेक्टेड व्यक्ती, आज एका सामान्य एम्प्लॉईच्या पतीची वाट, कारण की तिथं अंधार पडू लागलेला असतो आणि त्या कॉरिडॉरमध्ये कोणीही नसते आणि लेखिका स्वतःच्या मिस्टरांची वाट पाहत असतात आणि त्या सामान्य एम्प्लॉईसाठी हा एवढा मोठा व्यक्ती, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीचा मालक, वेल रिस्पेक्टेड पर्सन इन अवर कंट्री, तो सुद्धा माझ्यासाठी वाट पाहत आहे, याचं नवल लेखिकेला वाटत असते. देन आय सॉ मूर्ती अँड आय रश्ड आउट. आणि मग लेखिकेचे पती येतात, नारायण मूर्ती तिथे येतात आणि लेखिका पळतच त्यांच्या गाडीवर जाऊन बसते. जे.आर.डी. कॉल्ड अँड सेड, यंग लेडी, टेल युअर हजबंड नेवर टू मेक हिज वाईफ वेट अगेन. बट जे.आर.डी. टाटा स्टील स्पोक दॅट लेडी की यंग लेडी, टेल युअर हजबंड नेवर टू मेक हिज वाईफ वेट अगेन. तू म्हणजे तरुण मुली, तू तुझ्या नवऱ्याला सांग की पुन्हा तुला तुझ्या नवऱ्याची वाट बघायचं काम पडणार नाही, असं वाक्य ते बोलतात आणि तिथून निघून जातात. इन 1982 आय हॅड टू रिझाईन फ्रॉम माय जॉब ॲट टेल्को. आता 1982 ची गोष्ट लेखिका सांगतात की सी हॅड टू रिझाईन फ्रॉम हर जॉब ॲट टेल्को. टेल्कोच्या जॉबवरून त्यांना रिझाईन करायचं काम पडलं. आय वॉज रिलक्टंट टू गो बट आय रिअली डिड नॉट हॅव अ चॉईस. आता जेव्हा त्यांना राजीनामा देण्याचं काम पडलं, रिझाईन करण्याचं काम पडलं, त्याच्यासाठी कारण होतं, ते कारण आपण बघूया. बट ॲट दॅट टाइम रायटर वॉज रिलक्टंट टू गो. लेखिका नाखुश होत्या, नाराज होत्या तिथून जाण्यासाठी. बट आय रिअली डिड नॉट हॅव अ चॉईस. परंतु त्यांच्याजवळ सी हॅज नो ऑप्शन टू गो from that company. I was coming down the steps of Bombay House after wrapping up my final settlement when I saw J.R.D. coming up. And after resigning from her job and after doing all the formalities of that resignation, she was coming down from the Bombay House and she was wrapping up some final settlement. And when she saw J.R.D. coming up, J.R.D. ना त्यांनी येताना पाहिलं. He was absorbed in thought and at that time when she noticed towards J.R.D., at that time she noticed that J.R.D. was in thought. I wanted to say goodbye to him, so I stopped. And actually writer was already resigned from her job and that's why she wanted to say goodbye to J.R.D. Tata and that's why she stopped there. म्हणजे लेखिकेनं आता रिझाईन केलेलं असते आणि जे.आर.डी. टाटांना त्यांना गुडबाय करायचं असते आणि म्हणून लेखिका तिथं थांबतात. ही सॉ मी अँड पॉज्ड. J.R.D. Tata also saw the writer
अँड सी वॉज ऑल्सो पॉज्ड. जे.आर.डी. टाटांनी लेखिकेला तिथं थांबताना पाहिलं, थांबले आहे असं पाहिलं, म्हणून जे.आर.डी. टाटा सुद्धा तिथं थांबले. आणि आपण सुद्धा इथं थांबून जाऊ. Thank you very much for listening me patiently. I stop here. Rest of the lesson we'll see tomorrow. Thank you.